आज बेलगाम में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और रूमन टेक्नोलॉजिस्ट की साझेदारी में एक जॉब फेयर रखा गया था, जिसमें बेलगाम के आसपास के करीब 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, तो वहीं नामी गिरामी कंपनियों इस जॉब ड्राइव का हिस्सा बनी हुई थी। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने आज ही के दिन पूरे मुल्क में करीब 100 से ज्यादा शहरों में इस तरह के जॉब ड्राइव का आयोजन किया था। इन जॉब ड्राइव से कई बेरोजगार लोगों को फायदा हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के आलम संदी इन्होंने मीडिया को बताया कि 21 से ज्यादा कंपनियों यहां आई हुई है। इस जॉब ड्राइव को कामयाब करने में बेलगाम के कई एनजीओज और लोगों ने हमारा साथ दिया है, उनका शुक्रिया अदा किया और बेलगाम की आवाम से ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेने और इनसे फायदा उठाने की अपील की है। आज 21 मई 2022 एएमपी और रोमन टेक्नोलॉजीज दोनों की एसोसिएशन से एक जॉब ड्राइव आज हम लोग बेलगाम में कर रहे हैं, आईक्यू मॉल में। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं और 20 से ज़्यादा कंपनीज़ भी आई हुई हैं। और ये एएमपी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि थ्रू आउट इंडिया 100 से ज़ायद सिटियों में आज जॉब ड्राइव चल रहा है और सभी जगह पे बहुत सारे जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं आए हुए हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी टीम को, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारी सेंट्रल टीम है, हमारी स्टेट टीम है और जो हमारी बेलगाम की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी टीम है और रोमन टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी ये हैं, इन्होंने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया। और रोमन टेक्नोलॉजीज़ के जो स्टाफ है, जो सुबह से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को, एक हफ्ते से हाँ बोल सकते हैं आप, इसको कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो रोमन टेक्नोलॉजीज़ की जो आसिफ भाई हैं, फिरोज़ हैं, आफ्ताब हैं, जो बाकी जो यहाँ पे जो खास करके जो इनके जॉब ड्राइव का ये कर रहे हैं, अबू ताहिर और उनके जो साथी हैं, उन्होंने बहुत बहुत हमारी मदद की है जॉब ड्राइव को सक्सेस करने के लिए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस कि एएमपी is creating a record sort of a thing wherein these people are conducting simultaneously job drive in over 100 cities of India today. Today is 21st. There are more than 10,000 students attending these interviews all over India. We at Roman Belgaum are one of the associations of Roman AMP, Association of Muslim Professionals. We have given them place and helped them in conducting this interview. Approximately the company count and the number of students, I think Mr. Alam Sandhi will be informing about these things. Across 100 cities of India, simultaneously we have decided to conduct this job drive on 21st of May. And since last 1 week, all of our volunteers across the India and all the executive bodies, all the chapter bodies have worked together. And we have conducted these job drives across all these 100 cities in coordination with the local NGOs also and educational institutes, wherein we have got a massive response from the candidates, and there are around 20,000+ online registrations which were registered till yesterday evening. And now when the job drive is already ongoing, the current registrations are still happening, and there is massive response across all the cities. And we appreciate all our NGO partners, we appreciate all of our volunteers efforts. And when we come to the Belgaum location, we have 300+ registrations in Belgaum city also, and still the candidates are registering when they are coming with their resumes here, walking into the Roman premises. And 21+ companies which have come here and taken part in the job drive. We have software developer, customer service executives, sales officers, business development managers, various kind of opportunities we have. And the openings are n number. They are hiring unlimited candidates according to their qualifications and the interest. We are conducting these job drives on a regular intervals.
in Belgaum as well as in other cities. We request all the Belgaum people to promote these kind of activities and take part in those activities and utilize these kind of activities which are happening, which will help them to grow their career. धारवाड़ के करीब में हुए भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि धारवाड़ एसपी और जिला अधिकारी के साथ बात हुई है। इन्हें मुआवजा दिलाने के लिए सभी प्रकार से कोशिश की जा रही है। सीएम बोम्माई से संपर्क नहीं हो पाया है। ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 9 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು 7-8 ಜನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಬರ್ತದೆ। ಮೃತರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಕೋರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ SP ಅವರಿಗೆ DC ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿ ಆಗಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के चुनाव के चलते बेलगाम शहर के निजी होटल में सभा का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इनके नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में बेलगाम जिले में चल रही गुट राजनीति को रोकने पर हुई चर्चा। इस सभा में मंत्री गोविंद कारजोल, शशिकला जोल्ले, उमेश कत्ती, सांसद मंगला अंगड़ी, अन्ना साहेब जोल्ले और राज्यसभा सदस्य इरन्ना कडाड़ी, विधायक बालचंद्र जारकीहोली, आनंद मामनी, अनिल बेनके, महादेवप्पा यादवाद, श्रीमंत पाटिल, महेश कुमटहल्ली, महांतेश दोडगौडर और राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष लक्ष्मण सवदी इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, तो वहीं विधायक रमेश जारकीहोली, अभय पाटिल, पी राजीव और दुर्योधन ऐहोले रहे सभा से गैर हाजिर। शहर में बीजेपी की सभा के बाद विधायक बालचंद्र जारकीहोली इन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी इनके नेतृत्व में चली सभा में सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जिले में चल रहे मतभेद पूरी तरह खत्म हो गए हैं। कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। हम सब मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को जीताएंगे। इन्होंने कहा कि लखन जारकीहोली बीजेपी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಶಾಪೂರ್ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಹನುಮಂತ್ ಮುರಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲು ಪ್ರಶ್ನೆನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂತವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು। ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಶೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗಿರ್ಬೋದು, ರಮೇಶ್ ಗೌರವ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ।
ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ मंत्री गोविंद कारजोल इन्होंने राज्य में हो रही अकालिक बारिश पर कहा कि बारिश का होना खुशी की बात है। बारिश से गन्ने की फसल को फायदा हुआ है। 10% लोगों को इस बारिश से परेशानी उठानी पड़ी है। नुकसान हुए किसानों से बातचीत के आदेश दिए गए हैं। जिला अधिकारी को चिक्कोडी में सभा के आयोजन के लिए कहा गया है। विपक्ष नेता सिद्धरामैया के सीएम बनने पर कर्ज माफी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसी तरह के धोखे के साथ कांग्रेस देश पर राज करती आई है। जनता स्वाभिमान की जिंदगी चाहती है, चावल नहीं। ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಡ್ನುಡಿ ಅದ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲತ್ತ, ಮಗ ಉಂಡ್ರ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿನೇ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದು ಹಸಿ ಬರ ಬಿದ್ರೆ ನಡೀತದ, ಒಣ ಬರ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾಡ್ನುಡಿ ಅದ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹಳ್ಳದ ಕೊಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 10% ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಲರ್ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತುರ್ತು ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಿದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ, ಪಾರ್ಸಲಿ ಬಿದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಬಿದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದನೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದದಕ್ಕೂ ಕೂಡ NDRF, SDRF ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೀರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು 10,000 ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳಿ? ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕತ್ತಾರ. ಹಿಂದೆ SC ST ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ अष्ट बेग काले कांग्रेस। रामदुर्ग तालुक के मुद्देनूर गांव के स्कूल मामले पर इन्होंने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त मेरे खिलाफ साजिश कर मुझे बदनाम किया जा रहा है। ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಮುದೇನೂರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಹಳ ಹಳೇದು, ಹಂಚಿಂದಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಹಂಚುಗಳ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀವೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವ್ರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದದ ಅನ್ನೋದು ಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕ. 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಣವಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ನಿರಾಣಿ ಅವರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣಮಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 26,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅರುಣ್ ಶಾಪೂರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರುಣ್ ಶಾಪೂರ್ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದನೆ ಈ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ कीर्ति गौरव उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षण क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। भारत में पहली बार स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा की हमने शुरुआत की है। शिक्षा क्षेत्र को इस साल सबसे ज्यादा बजट मिला है। सभी विधायक और सांसदों के साथ चर्चा हुई है। चुनावी रणनीति के तहत सभी लोग काम शुरू करेंगे। बेलगाम जिले में बीजेपी में आपसी मतभेद पर सवाल पूछने पर इन्होंने कहा कि मतभेद ही नहीं है, सब एक मत है। Par excellence our performance is there. ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವ the best leadership is available only with the Bharatiya Janata Party. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಟಿ, we have got best network all over India and in this country and we are the largest party of the world. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ.
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, RIDF ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲೂ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕನೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಏನೇನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಂದ್ರ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನಕ್ಕನ್ನ. ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಭಿನ್ನಮತ ಭಿನ್ನಮತ ನಾಟ್ ಸಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಗಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ತಿ ಅದು ನಾವು ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎರಡು ಸಹೋದರರ, ಜನನೂ ಸಹೋದರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಹೋದರ ಅಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. सौदत्ती तालुक के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए तालुक पंचायत सभा भवन में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। डेंगू दिवस के मौके पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। वर्कशॉप के दौरान तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर महेश चित्तरगी इन्होंने बात करते हुए डेंगू की जानकारी दी। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए सौदत्ती से IM फणिबंद की रिपोर्ट। ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಕತಿ, ಈಗ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊಳ್ಳೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತೆ ಹರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಕತಿ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಮುಂದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಾವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಯ್ತು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಈ ತರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಯಾವುದೋ ಈ ತರ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗತಿ, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಆಯ್ತು, ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗತಿ, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಥರದ ಏನಾಗತಿ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ದಿನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರು ಹೆಂಗೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರಾಕಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಟಾರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ ಜನಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಚಿಪ್ಪೆಗಳು, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರದ ನಮ್ಮ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರಲಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು बरंगला। हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की मौजूदा हालात पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए बी चैनल, कलम हमारी आवाज आपकी।